So in the last sessions we discussed about the Faraday's and we performed the experiment of that Faraday and Henry's experiment, that is magnet coil or coil magnet experiment. Experiment number 1, that is coil magnet. This is the bar magnet. And coil. This coil is connected to a galvanometer. G stands for galvanometer. A galvanometer is a device which is used to measure the presence of electric current. It detects the electric current in the electric circuit. This is coil. These are magnetic field lines. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು magnetic field lines. So in a coil magnet experiment, the observations magnet magnetic information and galvanometer. So in the first case, the magnet is at rest. So ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ magnet ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? So is there any deflection in the galvanometer? No deflection. No deflection means, so galvanometer it measures the current, therefore no deflection andre current is equal to current in the coil is equal to 0, right? Second step, the magnet is moving towards the coil, moving towards the coil. So the magnet is moving towards the coil. Magnet is moving towards the coil. We observe a deflection in the galvanometer. Deflection. And here current is not equal to 0. Next, in a third step, again the magnet is at rest near the coil. What do you observe?
In galvanometer, is there any deflection? No. No deflection again. Again, current is equal to 0. Next, in fourth case, the magnet is moving away from the coil. Away from the coil. Fourth case, moving away from coil. Now again, notice when the magnet move away from the coil, the galvanometer shows deflection in opposite direction. Deflection in opposite direction. Opposite direction, that is I is not equal to 0. Next, in a fifth step, again the magnet is at rest, initial position. ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ initial position. So, the initial position is again, galvanometer shows no deflection. That is R is equal to 0. This is first experiment, that is coil magnet experiment. So in a coil magnet experiment, right, we used a bar magnet, and this is the magnetic field lines, and one coil, and this coil is connected to a galvanometer which detects the presence of electric current in the coil. So in bar magnet na ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಒಂದು coil na ತಗೊಂಡು ಆ coil na galvanometer ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ರೆಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಏನು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಯಿಲ್ ಸಮೀಪ ತಗೊಂಡು ಬರಾಕತ್ತಾಗ ಈ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Right? ಹಾಗಾಗಿ there is a reflection in the circuit, electric circuit. It means the current is flowing in the circuit. Next, ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಇದರ ಸಮೀಪ ತಗೊಂಡ್ಬರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್, ಸಮೀಪ ತಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, 0 ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಮೀಪದಂತಹ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ನ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಶೋಸ್ deflection in opposite direction, and there is a flow of current in the circuit. ಇದು coil magnet experiment case ನಲ್ಲಿ observe ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, coil experiment. Experiment number 2, that is coil experiment. Coil experiment. So in a coil experiment, we consider two coils. One is connected to a battery, and another coil is connected to a
galvanometer. This is coil 1 and this one is coil 1, coil 2. When you flow electric current through coil number 1, coil 1 ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what happens? It produces a magnetic field. ಹೌದಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ the magnetic field at the center of that coil is V is equal to mu naught I divided by 2R. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ at the center we have the strength of the magnetic field is equal to V is equal to mu naught I divided by 2R ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ನಾವು ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ number of turns ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ at the center of the solenoid the magnetic field is equal to mu naught Ni ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. mu naught Ni ಇವನಷ್ಟು ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋಣ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ if we pass electric current through the coil number 1 it produces magnetic field. ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ when a coil 1 is at rest, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ in coil number 2 there is no deflections. So ಹಾಗಾದ್ರೆ instead of a bar magnet we are using current carrying coil. ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬದಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಟು ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಟು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವು ಎರಡು ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಆದಂತಹ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ದಿಂದನೂ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಇಂದನೂ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದರದೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಕಾಯಿಲ್ ನಂಬರ್ 1 when we flow electric current in the coil 1 what happens? The magnetic field produced. When the coil is at rest, there is no deflection in the galvanometer. When we move this coil towards the coil, moving, ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಕಾಯಿಲ್ 1 ಅಂತ ಹಾಕಬಹುದು. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. When the coil 1 is at rest, there is no deflections. Now the coil moving towards the coil 2. Second again, this coil is moving towards coil 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ coil 1 coil 2 ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. In that case, they observed a deflection in the galvanometer. Our deflections are observed, right? So I is not equal to 0. In a third case, coil 1 is at rest very close to the coil 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ 1 ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ದೂರ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಾಯಿಲ್ ಸಮೀಪ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸಮೀಪ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕಾಯಿಲ್ 1 ಅನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ 0 ಆಯಿತು. ವಾಪಸ್ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ನ ಮತ್ತೆ ದೂರ ತಗೊಂತ ಹೊಂಟಾಗ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ 0 ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ 1 ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲ್ 2 ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೇ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ಕಾಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು.
When coil 1 is moving towards coil 2, what happens? There is a deflection in the galvanometer. When coil 1 is very close to the coil 2, there is no deflection in the circuit. Second. Next, when the coil moves away from the coil 1, moves away from coil 2. Again, they observe the deflection in the galvanometer. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ 1 ಅನ್ನ ಕಾಯಿಲ್ 2 ದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಸುವಂತ ಹೊರಟಾಗ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ದಿಂದ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ದಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆರ್ ದ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಕಾಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿಲ್ 1 ಅನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ 0 ಬರ್ತೈತಿ, ಒಮ್ಮೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ when the magnet is at rest, the velocity of the magnet is 0. When the magnet is moving, it has some velocity. Again, the magnet velocity is 0. Again, it has some velocity. ಹೌದಾ? Right. So ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ velocity, we can observe the relative velocity between the magnet and this coil. ಅगर ಕಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಅದು ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, this is also coil experiment. Coil experiment. Coil number 1 and this is coil number 2. Coil number 1 and coil number 2. So this is a tapping key battery and this one is tapping key. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ 1 ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲ್ 2 ನ ಎರಡನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರ So in a third experiment, there is no relative velocity. The relative velocity is 0. Coil 1 ಮತ್ತು coil 2 ಎರಡರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ರೆಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿನೇ ಇಟ್ಟಿದಾರ, ರೈಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರ So in this experiment, they are using a tapping key. When we tap this key, what happens? The current starts to increase from 0 to maximum. Because the current omnichannel button ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 0 ದಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ when we tap, as soon as tap this key, what happens? There is a increase of current in the coil. ಹೌದಾ? ಈ ಕೀನ ಹಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ mu naught Ni solenoid ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ as current increases the magnetic field also increases. ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ನೆನಪಿರಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಟು ಕಾಯಿಲ್ 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ the galvanometer shows deflection in one direction, that is a momentary deflections. ನೆನಪಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ 0 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಇಷ್ಟ ನಿಲ್ಲೋಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ when we tap this key, what happens? There is a momentary deflection in the galvanometer in one side. When we release this key, ಈ ಕೀನ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ again the galvanometer shows deflection in opposite direction, a momentary deflections, and again it come back to its original position. So ಅಂದ್ರೆ ಈ galvanometer ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇನು ಕಾಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರದ್ದು ಕಾಯಿಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಸ್ ದಲ್ಲಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ a ferromagnetic material, it is a material which allows the external magnetic field. For example, soft iron ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕಾಯಿಲ್ ನಡುವೆ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಕಾಯಿಲ್ ಸೆಂಟರ್ ದಲ್ಲಿ ferromagnetic material, this one is a ferromagnetic material. So when we place the ferromagnetic material in this system, what happens? They observe a maximum deflection in the galvanometer. ಈ ತರ ಒಂದು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೀನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೀ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. These are the some basic experiments of Faraday and Henry ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. In experiment number 1, in the first experiment, in the first case, when the magnet is at rest, the magnetic flux linked to this coil remains constant. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ
So we first two experiments na observe ಮಾಡಿದಾಗ common point ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ whenever the magnetic flux is linking to the coil changing, at that time only the galvanometer shows the deflection. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ when the magnet is at rest, the magnetic field lines linked to this coil remains constant. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು 10 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಕತ್ತ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು 10 ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಇದು ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡ್ಡಿ ಕಸಬರಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಡ್ಡಿ ಕಸಬರಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ ಮುಂದೊಬ್ಬವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಚುಚ್ಚು ಕಡ್ಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೋ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವೋ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಅದೇ ಕಡ್ಡಿ ಕಸಬರಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ತಗೊಂತ ಹೊಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕಡ್ಡಿ ಚುಚ್ಚುದ ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್, ಅದ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋ ಕಡ್ಡಿ ಏನಾಗೋದು ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕಿತ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕತ್ತ ನಾವ್ ಏನಂತಾಳ ಏನ್ ಕಚ್ಚುಗಳು ಇಟ್ಟಾಗ ಆಗತೈತಿ ಆಗತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮೀಪ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಂತಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಡ್ಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವಾಪಸ್ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೆನಪಿರಲಿ, ರೈಟ್? ಹಾಗೆ when the magnet is in motion, the magnetic flux linked to this coil changes. When the magnet is moving towards the coil, the magnetic flux linked to this surface area increases. When the magnet is moving away from the coil, the magnetic flux linked to this coil decreases. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದರ ಸಮೀಪ ತಗೊಂಡು ಹೊಂಟಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಂತ ಹೊಂಟೈತಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂತ ಬರಕತ್ತಾಗ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಂತ ಬರಕತ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ when the coil 1 is at rest, there is no deflection, but the magnetic field lines or magnetic flux linked to this coil 2 is constant. ಎಂತಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ನ ರೆಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಕಾಯಿಲ್ 2 ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ? ಕಾಯಿಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟಚ್ ಆಗಾಕತ್ತವು, ಬಟ್ ಟಚ್ ಆಗೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ 10 ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಕತ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಫ್ಲಕ್ಸ್ 10 ಇರ್ತೈತಿ. ಅದೇ when this coil 1 is moved towards the coil 2, what happens? The magnetic flux linked to coil 2 increases. In that case, the galvanometer shows deflection. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಸಮೀಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಕಾಯಿಲ್ 1 ಇಂದ ಬರತಕ್ಕಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದವು, ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 100 ಲೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಕತ್ತವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ 100 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತಾವ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ there is no current in the circuit. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಕಾಯಿಲ್ ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂತ ಹೊಂಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ 2 is decreases in that case. In experiment 3 ಬಂದ್ರೆ when we close this tapping key, what happens? The current increases from 0 to maximum. During that time, the magnetic field produced by this coil increases. Magnetic field increases ಅಂದ್ರೆ magnetic field line ಕೂಡ increase ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ. That increasing magnetic field lines link this coil to, and we can observe the deflection in the second circuit. When we release this tapping key, what happens? The magnetic field decreases. Magnetic field decrease ಆಗಕತ್ತಿದ್ರೆ magnetic field lines ಕೂಡ decrease ಆಗ್ತಾವ.
magnetic field line decrease ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ the magnetic field lines linked to this coil too is also decreases. ಹೌದಾ? ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೀನ ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣನೇ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 0 ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಕರೆಂಟ್ 0 ಬರಕತ್ತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ the magnetic field lines linked to this coil decreases. ಅವಾಗ ನಾವು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಇವಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾರಡೆ ಮತ್ತೆ ಹೆನ್ರಿ ಅವರು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ. ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. Results of Faraday and Henry experiment. Results. Whenever results, whenever there is a change in magnetic flux, whenever there is a change in the magnetic flux, whenever there is a change in the magnetic flux linked with the closed circuit, whenever the magnetic flux linked with the closed circuit, an EMF induces in the circuit. Whenever there is a change in the magnetic flux linked with the closed circuit, an EMF induced in the circuit, there exists and this exists under EMF, that induced EMF, this exists as long as there is changing, as long as this exists as long as there is a change in magnetic flux exists. This is exist as long as there is a change in magnetic flux, exists. This phenomena is called electromagnetic induction. This phenomena is called electromagnetic induction. Electromagnetic inductions. Electromagnetic inductions. So just observe here. So in a coil, when we move this magnet towards this coil, we can observe the current, right? I. This is electricity. Electric current. And here we are using magnet. And ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಮೀಪ ತರಕತ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೀಪ ತರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಫೆನಾಮಿನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನಾಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. By observing all these things, Faraday gives some laws. ನಾವು Faraday's laws of electromagnetic induction ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's first law. Two laws are there. In exam se keltara Faraday's law of electromagnetic induction.
First law. Whenever magnetic flux linked with a conductor or coil, whenever a magnetic flux linked with the conductor, repeatedly, coil or massive conductor, metal plates whenever the magnetic flux linked with the conductor changes and EMF induced. EMF is induced in it. EMF is induced in it. So whether magnetic flux link ಆಗೋದು change ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನು induce ಆಗ್ತಿದೆ? EMF induce ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. If the circuit is closed, we can observe induced current. Circuit open ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ EMF first induce ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. Circuit closed ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we can observe induced current. Current ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? Induced ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು induced current ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, right? This induced EMF lasts so long as LASTS lasts so long as the change in magnetic flux continues. This induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux continues. So the EMF induced EMF ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ EMF induced ಆಗ್ತೈತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದು ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ EMF induce ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. The magnitude of induced EMF, second law, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. This induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the conductor. So the EMF induced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Directly proportional to EMF is equal to minus dy by dt. This equation. So this is the general expression of what induced EMF. SI unit of induced EMF is volt. Here the negative sign indicates negative sign indicates that induced EMF always opposes the induced EMF always opposes the
always opposes the cause for, always opposes the cause for changing magnetic flux, cause for changing magnetic flux, changing magnetic flux. Changing magnetic flux. Right. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. So this is for a single coil. This expression is for single coil. For n coils, we can write this EMF is equal to minus n d pi by dt. This is for n coils. ಬರೋದಾ? ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. So EMF is equal to, note ಅಂತ ಹಾಕಿ, the expression of magnetic flux is equal to VA cos theta. This is for a single coil. For n number of coils, NAB cos theta ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಇದು single coil ಗೆ, and this is for n coils. So the EMF is equal to, this is minus d phi by dt is equal to minus d upon dt into flux ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಬರೀಬಹುದು, NAB cos theta. NAB cos theta. ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬರೋದಾ? So this is all about what Faraday, Saint Henry's experiments, observations, results, and Faraday's law of electromagnetic inductions.